الكلمتين لو قلتهم دول اخر حاجه في 8 دقايق او اقل اهو يعني ده هيشرح ايه. اتفضل. انا حبيت اجيب الفكره concentrating on stability of the يبقى احنا اورينتد برضه دي الموضوع، وقلنا لازم يكون الركبه كويسه ولازم ايديك دافيه ولازم العين يبقى ليه قشور. I always start examination of the patient in the standing position, looking from in front. First look for any muscle wasting of the quadriceps, the overall alignment of the leg, any local swellings and surgical scars. From the side we are looking for any obvious swellings, surgical scars, any fixed flexion deformity or any hyperextension of the knee. Looking from behind we are again assessing alignment of the leg, looking for any local popliteal swellings, any wasting or swelling of the calf, and the alignment of the hind foot. I then ask the patient to walk. Observe the gait for any specific abnormalities which would suggest the problem is lying elsewhere, such as in the hip or the spine. Look for any evidence of hyperextension, valgus thrust, or fixed flexion deformity. With the patient supine on the examination table, I then look for any effusion. For a small effusion, the fluid should be swept down from the suprapatellar pouch, and any fluid then swept from one side of the patella to the other. For a larger effusion, you can then produce a patellar tap. For a very large effusion, this tap will not occur as it becomes impossible to press the patella down against the femur. Also compare the temperature of the two knees. Palpate for any local tenderness at specific sites, always thinking of the underlying anatomy. Feel over the upper pole of the patella, the lower pole of the patella for tendinitis, the patellar tendon itself and the tibial tubercle. Palpate along the medial joint line for any localized tenderness indicative of meniscal tear. At the same time, palpate along the lateral joint line for localized tenderness or any small swellings such as a parameniscal cyst. Then palpate along the length of the medial collateral ligament from its relatively small femoral origin across the medial joint line and into its insertion on the medial aspect of the tibia. We are now going to move the knee joint and first look for any obvious hyperextension with the legs relaxed and the ankles held at the same level. For a small fixed flexion deformity, passive hyperextension is more useful. Hold the knee back against the table and see how much the heel can be raised off the couch. Compare the normal side with the abnormal side. To examine full passive and active flexion of the knee joint, bend the knee as far as it will go. This can then be measured with a goniometer or you can compare flexion with the opposite side by assessing a measurement of the distance between the heel and the buttock. I then ask the patient to actively straight leg raise, looking for any extensor lag. We now move on to specific meniscal tests. First of all, identify the medial and lateral joint lines and place your fingers on the medial joint line and thumb on the lateral joint line. The meniscus is then stressed by rotating the leg for the medial meniscus externally,
for the lateral meniscus internally. This may be positive in two ways, either reproducing the patient's pain or a definite palpable clunk underneath the fingers covering the relative compartment. With the patient prone, perform Apley's grind test. Applying longitudinal compression across the knee by pressing down on the foot may reproduce the patient's pain. Distraction may then relieve it. We are now moving on to assess stability of the knee joint, starting with the collateral ligaments. With the knee in full extension and the patient relaxed, a valgus stress is applied to look for abnormal movement due to laxity of the medial collateral ligament. This is repeated in slight flexion. مرة فليكشن ومرة في اكستنشن. لو في اكستنشن يبقى فيها اسهال، فليكشن خلاص. The lateral structures are similarly tested in full extension and slight flexion. We are now going to assess the cruciate ligaments. Start with the knee flexed at 90 degrees and the muscles relaxed. Identify the neutral position of the knee joint by feeling how prominent the medial tibial plateau is with respect to the medial femoral condyle. We are now applying anterior draw, ensuring the hamstrings are relaxed. Observe the movement from the side and gently pull the tibia forward, looking for abnormal anterior translation. Similarly, apply gentle posterior pressure against the tibia, looking for laxity of the posterior cruciate ligament. In Lachman's test, again it is important to have the leg fully relaxed. Hold the femur still with the non-examining hand and then produce anterior draw with the examining hand, palpating and looking for abnormal movement. The pivot shift test is performed by putting the knee into full extension, applying a valgus strain, internal rotation, which will sublux the lateral tibial plateau forward on the femur. By gently flexing the knee, this will reduce, producing sudden reduction and apparent. عشان ما نطولش عليكم الوقت المحاضرة. يبقى ده باختصار شديد بعض طبعا هو في هيعمل حوالي 12 13 تيست اللي زي ما قلت لحضراتكم اليمين، ولكن هنقول الحاجه الفيلم عشان احنا نتخيل اللي احنا قلناه نظري. نيجي بعد كده على العمليه بتاعتنا بقى. خلاص احنا عرفنا الفانكشن وعرفنا ازاي بنختبر العيان والحاجات دي كلها. قبل كده في الاكس راي لا نعمل بلين اكس راي. برضه احنا دايما بنجامب عليه MRI وده غلط. لازم بلين اكس راي. اكس راي ايه لازمته؟ يقول لك ما وهيبين حاجه يا دكتور؟ هيبين تو اكسكلود حاجات كتير قوي. وزي ما حضرتك عارفين هو السكند فراكشن اللي واخد حته من الترتيب بتكون طايره كان يكون فعلا عنده 100% ACL. فاذا البلين اكس راي لا تهمل مطلقا وتفحص كويس قوي ونشوفها كويس. كنا زمان قبل MRI كنا بنعمل حاجه اسمها ستريس تيست. ما عنديش MRI، انا راجل في مكان في MRI كنت بعمل ستريس تيست. كنت بعمل اكس راي عاديه واعمل انتيرو دورال تيست واصور الاول هو نورمال وبعدين اعمل اصوره وانا اعمل انترو او بصير دورال اسمها ستريس تيست. كنا زمان بنعمل الحاجات دي بس طبعا دكتور MRI عالج لنا المشكله دي خالص. MRI في غايه الاهميه ولازم نتعلم نقرا MRI برضه رجاء بان احنا لا نعتمد مع احترامي لكل الزملاء برضه دكتور اكس لازم الدكتور يعرف زي MRI ما ينفعش. احنا كنا دايما بنعمل كومبايند ميتنج دايما ما بين الفيزيوثيرابي والعظام، ما بين النيورولوجي والعظام، الاكس راي لازم مهم جدا جدا. لازم احنا نتبادل الاراء ونتبادل المعرفه ولازم انت تعرف تتعلم كل حاجه كل ده ريليتد ليك. قلنا الكونسيرف المقصود لو كان في بارشل خلاص بارشل خلاص. اما لو اوبراتيف بقى لو خلاص كومبليت تروح نفتح بقى. كنا زمان يعني من 84 بالنسبه لي لغايه حوالي 93 94 95 كنا بنشتغل اوبن. انا اشتغلت اوبن كتير جدا والحقيقه النتائج هايله بس اشتغل شغل نظيف وخليه كلاسيك ويعرف الايزومتريك بوينت فين ويعرف ان الاوفر ستوب ازاي ويعرف. والحقيقه انا اتعلمت كتير من الاوبن على فكره برضه يعني اشتغل اوبن هيتعلم احسن من اشتغل سوسك على طول. لكن فتحت له وشفت كل حاجه. حتى كان زمان حاجه بيسموها الريسنت ريتش
كان زمان سموها ريزيدنت يعني النايب او الطبيب المقيم. الريتش كنا زمان الجديد في الغربه يفتح ويمشي ايده كده على الفيمر كوندايل يلاقي فيه ريتش موجوده، يقول لك بس ما هي دي الاوفر ذا توب، ما هي اوفر ذا توب، ما دي التوب دي اعلى حته. لا غلط، هي دي كنا بنقعد فيها زمان، كان الرساله يسموها ريتش، يقول لك اللي بيقعد فيها الطبيب المقيم او النايب. لا هي مش ليس مقصوده كده، ولكن مقصود اوفر ذا توب الفار سوبيريور، الفار بوستيريور، فار سوبيريور، وليس اللي بيخش في الريتش ده مش دي الايزومتريك بوينت ابدا بتاعتنا خالص تماما. فاشتغلنا اوبن، ولكن طبعا بلا شك بعد الايرا بتاع الارثروسكوبي اول حاجه اسكوب بقى سهل والشغل فيه بقى سهل خالص. انا قلت لحضراتكم بالنسبه للريست وبالنسبه للقلب وبالنسبه للهيب وبالنسبه للانكل، يعني الحاجات دي بقت ليميتد شويه عشان الشغل فيها بقى صعب. ولكن انت عندك البورتالز، قلت لك فيه 8 بورتالز، انت عاوز ايه تاني؟ الروبه كلها مفتوحه قدامك، اشتغل زي ما انت عاوز، اشتغل بقى احسن ارثروسكوبي هيديك بيتر ريزلتس، الريهابيليتيشن بتبقى احسن، اللي ما فيش انفكشن ريت بعون الله سبحانه وتعالى. فانت ليه تعرض العيان لحاجه زي كده؟ ولكن برضه ماسترنج التكنيك، اتعلم واقرا واشتغل كتير واتفرج مره واثنين واربعه واشتغل بعد كده مفيش اي عيب خالص. نيجي بعد كده على الاوبن بقى الارثروسكوبي. هو طبعا في التكنيكس كان زمان بنعمل حاجه اسمها اكسترا ارتيكولار وحاجه اسمها انترا ارتيكولار والكلام ده كله خلاص انتهى. بعد ما بتاعت المناظير خلاص حاجه دي كلها خلاص ايه ما عادوش بنشتغل، بقى كله انترا ارتيكولار وبنشتغل بكذا مينز. والاشهر حاجتين عشان ما نصدعكوش بقى هم حاجتين، اللي هو السي تي اللي هي السيميتندينوزس والجراسيلز او البون ماتيلر بون جرافت. وانا شفت اشتغلت الماتيلر بون جرافت كتير جدا جدا جدا، ولكن لو راحت كل شويه بيشتغل بطريقه معينه. ولكن الحقيقه احنا بقالنا فتره حوالي 4 أو 5 أو 6 سنين مركزين على السيميتي والجراسيلز، ولكن اللي بيشتغل بي تي بي صح والشغل سيميتي دول اهم حاجه تشتغل صح، مش مهم تشتغل بايه، المهم تشتغل صح. انا بشتغل سيميتي وجراسيلز وغلط، لا ما يبقى مش كويس. شوف انت بتعرف تعمل ايه كويس واعمله، مش شرط انك انت تقلدني، لا انت بتعمل ايه كويس واشتغل. يبقى هتشتغل بالسيميتي والجراسيلز اوكي، عشان البي تي بي اوكي وكله صح، انا شغال بشتغل ده. الحقيقه العمليه فيري سيمبل، بنقسمها ل3 خطوات هقولها لكم في 5 دقايق. العمليه بسيطه خالص خالص وايه يعني بنسهل الموضوع خالص خالص عشان خاطر لو حبيتوا اللي يحب يجي يشتغل معانا واللي يحب يجي يساعدنا واللي يحب يجي يتفرج علينا واللي يحب يجي يشتغل ويجيب عيانه ويشتغل هنا ويشتغل معاه، يعني هاتوا شغل وهاتوا حالات وهاتوا عيانين وهاتوا وتعالوا اشتغلوا او تعالوا اتفرجوا او تعالوا نساعدكم او تعالوا احنا تحت امركم في اي حاجه. اي حد عاوز يشتغل يتفضل معانا باذن الله. فالموضوع هو 3 ستيبس بكل بساطه. طبعا بعد التورنيكيه وبعد الاستراليزيشن وبعده والفحص اندر انستيزيا. كثيرا جدا بعد ما افحص العيان الاول اجي افحصه بعد الانستيزيا الان ما عندوش يسال. تخيلوا بقى، لذلك انت لا تهمل الفحص. ليه؟ هو العيان من الاول يكون شادد، العيان خايف منك، العيان قلقان منك، انما خد انستيزيا خلاص افحص براحتك بقى. فلذلك لازم تعيد الفحص مره اخرى قبل ما تعمل عمليه تو كونفيرم يور دايجنوستس. بعد كده تخش بالمنظار وتفحص الركبه عامه بسرعه جنرال لوك ليها، وبعد كده تخش في العمليه بتاعتنا اللي هي بسيطه خالص مش تاخد ايه دقائق منها. قلنا بقى ان احنا يا ريت تكون في تيمز عشان خاطر بسرعه عشان ما تاخدش دلوقتي عشان احنا بنشتغل كل حاجه تاخد، انما كله لو انت عملت تيم وتفتح تطلع السيمي تيم وتطلع الجراسيلز وكل بساطه على فكره مفيش مشكله. فين التيبال تيوبروستي اهو، وتحط ايدك على البوستر ميدال اسبك وتحط ايديك كده في النص افتح هتلاقي السيمي تيم والجراسيلز. طبعا السيرتوريس بنغطيهم، بتشيل انت الفشه بتاعت السيرتوريس بالراحه خالص خالص خالص، وبعدين تبدا تعمل ريليز للجراسيلز والسيميتندينوزس وتشيلهم. بعض الزملاء يقول لك كفايه السيميتي ماشي، لا الجراسيلز بس ماشي، انما الافضل شيل الاثنين مفيش اي مشكله. بعد ما بشيل السيميتي والجراسيل بديها للفريق اللي هيحضر لي جرافت. انا ممكن اروح احضر الجرافت بس انا هضيع وقت، في تورنيكيه موجود وفي وقت موجود. يبقى لو في 2 تيمز هتريحك وتوفر عليك وقت كبير قوي. بتدي للزملاء بينظفوا السيميتي والجراسيل اي سوفت شو بينظفوا بيتنيه مرتين 3 4 بيخيطوا كويس، بيعملوا خيط من هنا ومن هنا هنوريها لكم دلوقتي. بيعلق فيها سواء كان انت بطن او سواء كان هنشتغل الانترفيرنس سكرو او بالستيبلز، في كذا طريقه تثبيت. شوف انت بتعرف تثبت بايه وثبت، يعني مش هنفرض درجه معينه. يعني في انا كنت زمان بشتغل الانترفيرنس سكرو، دلوقتي بشتغل بالاند بطن، بنشتغل بالستيبلز على حسب. انا اخر حاجه عملت لها سكرو وستيبل لقيتها مش مريحاني، الجرافت ما كانش حلو بالنسبه لي فقلت احط ستيبل كمان. يعني انت ادرى بعد ما تشتغل بتفحص العين وتشوف العين كويس ومش ستيبل خلاص، مش ستيبل تزود زي ما انت عاوز تزود.
الجرافت ريموت زي ما قلنا، وبعد كده بريبريشن، وبعد كده انسيرشن. بصوا يا جماعه اللي احنا بصوا الريهابيليتيشن ده في غايه الاهميه. وبنقول تاني العيان لازم يتعلم، العيان لازم يساعدني، العيان لازم يكون كوبراتيف. وانا كنت لخصتها في كلمه اللي هو رايس عشان تفتكر ديت، اللي هو الريست والايس والكوميشن ليفيشن. ولكن اهم حاجه بان العيان ليله العمليه، يوم ما عمل عمليه، في حاجه في غايه الخطوره. الكولد كومبريس ماشي عشان الاديمه، والايس عشان الاديمه ماشي، والحاجات دي كلها بالانفيشن. ولكن خد بالك من وضع المخده تحت رجل العيان، ودي مهمه التمريض، ولازم نعلمهم المخده نحطها فين؟ مش تحت ركبه العيان. طبعا هو العيان عامل عمليه فين؟ في ركبته، يبقى زي الطبيعي احط المخده تحت ركبته، دي في غايه الخطوره. انا بحط المخده تحت كعب رجله، لان العيان في اول يوم في خطر. لو العيان دخل فليكشن ديفورميتي خلاص انتهى. لذلك العيان بيحط تحت الكعب بتاعه عشان تصلي في هايبر اكستنشن، وتقول العيان وتحفظه وتحفظ التمريض وتحفظ الدكتور لازم يكون عيان في هايبر اكستنشن. البروتوكول بقى بتاع الاس ال ده قصه كبيره، يعني ممكن الدكتور اسامه يكلمنا فيه مره، ولكن الحقيقه ده قصه كبيره. انا شخصيا محاضره عنه، ممكن نقولها في وقت تاني، لان ده الحقيقه بنفس اهميه العمليه. ولذلك قلت الجراح لازم يتعلم البروتوكول بتاع الاس ال. انا بلخصه في حوالي 15 صفحه، لو حد حب نصورهم وياخدهم يقراوا، او عامل فيها محاضره. مهم جدا جدا تعرف البروتوكول بتاع الاس ال، مهم قوي. في الاسبوع الاولاني هعمل ايه؟ والثاني اعمل ايه؟ والرابع اعمل ايه؟ والسادس وال12 وال16. مش انا اللي اعرف، انا والفيزيولوجيست والعيان بتاعي. لازم اعرف انا العيان يكون بيتابعني في كل حاجه، عشان يقول لي. يعني انا مثلا في حالات الكلاب فوت بخلي عيني يتابع ورايا، اقول له يا ابني بعد ما تشك الجبس صور رجل ابنك او رجل بنتك عشان تتابعني، هل في تحسن؟ مفيش. فلازم انا اشارك العيان معايا عشان خاطر هو يساعدني. لا يا دكتور انا حاسس ان رجل الولد لسه معوجه، فده انا بعد ما اعمل له المانيبيوليشن واحط له الكاستنج، في المره الجايه اقول له صورت، لازم تصور بالموبايل، ويروح في الاخر يجيب لي كل الصور بتاعته من اول مجال لغايه مجال عشان اعرف اشوف الفرق واعرف اذا كان الرجل اتحسنت ولا لا. وبالتالي برضه في الاس ام لازم العين يتعلم، ولازم العين يعرف كل حاجه. ما فيش الدكتور عارف والجراح عارف، ولكن هو المشكله في العيان. طبعا مش هخش في تفاصيل، ولكن زي ما قلنا اللي هو الكومبريشن دريسنج والايس والموبيلايزيشن ان فول اكستنشن والانفيشن والكوادريسبس اكسرسايز. كنت عاوز اقول لحضراتكم حاجه في الاكسرسايز. الفصص اللي احنا الكوادريسبس عباره عن ايه؟ فصص ميدياليس، فصص لاتراليس، انترميديس. في حاجه اسمها الفصص ميدياليس اوبليكس، حته عضله ملهاش اي لازمه قد كده قد صباعين دول. سبحان الله، هي دي شايله كل البروبريوسبشن، هي دي اللي شايله كل الفانكشن بتاعت النيل. الكوادريسبس شو عضله قد ايه؟ كبيره خالص قد كده، ولكن الفصص ميدياليس اوبليكس دي اهم واحده في الكنترول الاستابيليتي بتاعت النيو جوينت، وهي اول عضله بيحصل فيها اتروفي. وزين 24 hours وزين 40 hours بتاع الفصل ميدياليس اوبليكس انتهت. لذلك انت في الاول زي ما هو كان بيحط ايده على الرجل من جوه. الفصل ميدياليس اوبليكس دي في غايه الاهميه يا جماعه، ومهمه جدا ما كناش بنهتم بيها، ولكن طلعت هي اهم حاجه في الكوادريسبس مصر. زي ما احنا قلنا بنلبس سبورت الفود والويت بيرنج جوز كراتشز والعيان بيمشي بيهم. هو انت لو شغال كويس ما تخافش، ولكن برضه خاف. انا بحب اخاف، انا بحب العيان ما تعرفش عليه قوه دفاعيه ولا لا، انا هيسمع كلامه ولا لا. انت بالعيان قول له امسك كراتشز يا ابني، امسك كراتشز، واخد حضرتك. ولكن بفضل الله عز وجل العيانين بتوعنا بفضل الله سبحانه وتعالى بيمشوا بكراتشز وبيمشوا، يعني بلاش نقول بدون كراتشز، ولكن فعلا بفضل الله عز وجل شفنا الناس في خلال اسبوعين 3 اسابيع ماشيين كويس. ولكن الصح عشان نتكلم عن الصح ونتكلم عن البيزك، حتى عارفين سيبك انت شغلك كويس 100%. ولكن العيان الفلويد بيرنج ده ما هو الانجري، السوفت تيشو مش هيلسي. انت دخلت بالمنظار وعملت دريلنج فمجروح، تخيل عيان مجروح، يبقى الافضل الريست. فالريست ان جنرال في اي تخصص ما دام مجروح لازم يستريح. فاحنا نقول كراتشز مع الفيزيوثيرابي وزيرو ديجري فريكشن. شوف هنكررها في كل سلايد، زيرو ديجري فريكشن. اوعى يخش منك فريكشن، دخل منك فريكشن انتهى العيان. برضه الكراتشز او الويت بيرنج اسيميليتد. يعني ايه؟ ها يا دكتور احط رجلي في الارض حبيبي في الم؟ لا خلاص حط، بس معاك كراتشز بالراحه واحده واحده. يعني طبعا احنا قلنا كل اسبوع او كل يعني بروتوكول، طبعا في كذا بروتوكول عشان برضه حضراتكم ايه ينزلوا لك بتوع العلاج الطبيعي عندهم بروتوكولات ثانيه، ولكن ده اللي موجود عندنا في النظام. يعني في بروتوكولات كتير قوي في الايه في الفيزيوثيرابي بتاع الانمي، وده كويس. هنا برضه من اسبوعين برضه فول اكستنشن، هتلاقيني في كل مره اقول لك راجع العين فول اكستنشن، تبص عليه وهو واقف
الفليكشن زاد شويه، بدا كويس الحمد لله، بدا يتني شويه، بدا يتني 30 40 50. وده الكوادريسبس اكسرسايز. هو كل العضلات اللي حوالين الني مهمه كلها، ولكن احنا بنركز على اهم حاجه المور استابلايزر للني جوينت. بعد كده من اسبوع برضه الايه برضه الفول فليكشن. هنا خلاص مفروض بعد 7 اسابيع يكون عندنا الدنيا فول فليكشن. الاسبوع السابع يعني قد ايه تقريبا؟ السابع يعني حوالي شهرين ولا حاجه بسيطه. المفروض يكون العين يجي لك فول فليكشن فول اكستنشن فول غير كده يبقى انت ماشي غلط او العين ماشي غلط. انما الطبيعي بقى انه يوصل فول فليكشن وبرضه الكوادريسبس. شوف انا ما سبتش كوادريسبس من اول سلايد، ده مش من اول سلايد، ده من قبل ما العين يخش العمليات، ده مش قبل، ده العين جوه العمليه، ده العين بره العملية. هو الكوادريسبس ده الكيستون بتاعي. طبعا 12 اسبوع خلاص بقى فول رينج، والجيت باتن بتاعته الطبيعيه خلاص. العين بدا يمشي كويس خالص. 12 اسبوع يعني 3 شهور خلاص العين بقى طبيعي، بيمشي طبيعي جدا جدا جدا، ولكن ما ينزلش الملعب. دايما دي بتهم العين قوي. العب كوره امتى يا دكتور؟ ده انا لا لسه ليه؟ هو خلاص اهو فول رينج والنور ما جيت باتل، ده خلاص انا مش تجيش رجلي ما توجعنيش، ما العبش ليه؟ انا خلاص انا بجري وبمشي كويس. اقول له لا. ليه بقى؟ لان احنا السكرو اللي حطيته او الاند باتل اللي حطيته او اي حاجه لسه كل دي حاجات انا عاملها سنسيتيف. انا عاوز احصل انتر ديجيتيشن ما بين التندون وما بين العظم، يرجع زي خلقه ربنا. لان مهما يكن مفيش اي نو ديفايس كان هيلب الحاجه اللي ربنا خلقها. لا يمكن حاطط سكرو، حاطط اند باتون، حاطط ستيبل، لا يمكن، ممكن يفيل فورا. ولكن امتى بامر الله عز وجل؟ اما يحصل انتر ديجيتيشن ما بين التندون وما بين العظم. انا عامل تانل في التibia وعامل تانل في الفيمر، هوريكم برضه فيديو 5 دقايق. تانل في التibia وتانل في الفيمر، اما يلحم او يحصل انتر انتجريشن ما بين التibia وما بين التندون خلاص يلعب. ودي ما بتحصلش ابدا قبل 6 شهور، عشان برضه تكونوا واقعيين، او عشان تبقى انت مطمن ودي يلعب كويس ويشوف كويس. برضه الكوادريسبس. اخر حاجه اللي هو البروبريوسبشن. البروبريوسبشن دي عاوزين لها محاضره، عاوزين نقعد مع بعض ونتكلم فيها لانها مهمه جدا جدا. وارجع اقول تاني، البروبريوسبشن ما بيتحسنش هنا في العياده ولا عند الفيزيوثيرابي بس، بيتحسن في البيت. لو ما كنتش تعلم العينه زي يحسن البروبريوسبشن مش ابدا اليوم هيستفيد وهيفشل. البروبريوسبشن في غايه الاهميه للمرض. ارجو ما اكونش قلت عليكم، انا بس الفيديو 5 دقائق. 5 دقائق بس، العمليه باختصار شديد. افتح لي فين اللابتوب؟ العمليه فين الفيديو؟ 5 دقائق بس باختصار، مش هطول عليكم يعني، بس عشان تبقوا اورينتد بالموضوع. الموضوع سهل جدا جدا، مفيش اي مشكله. ممكن اي زميل مره او مرتين خلاص هو يعملها لوحده، مش محتاج اي حاجه خالص منها. طبعا التكنيكس مختلفه. انا جبت حاجه سيمبل، لقيت اصغر وقت يعني عشان خاطر الوقت بتاعته، اللي هو اهو بدا او يفتح اهوت، هيبدا يطلع السيمتيجلوز والجراسيل اهوت ميدو تيبروس والبوستروميدال اسبك، ودول هيبدا يسلك في 5 دقائق. مش كتير، مش كبير الفيديو. حضرتك ده دكتور ابراهيم ولا حد تاني؟ لا يا ريت والله، اتمنى يا دكتور تعملي فيديو كده وتطلعه لي ان شاء الله. ده احسن من كده. بدا يطلع اهوت. احنا قلنا السي تي اللي هو اللي تحت خالص، واللي فيه جراسيلز، واللي مغطى عليهم السيرتوريوس. اوعى تغلط تاخد سيرتوريوس. طب لو غلطت وخدت سيرتوريوس، بكل بساطه السيرتوريوس بتبقى معروفه بان بيكون الفينيش برضه بتاعها قريب. السيمتولوجي جراسيلز بتلاقي التندو بتاعها طويل قوي ما تبقى. بص ده بظهر المشرط بينضف ليه؟ السوفت زي ما انتم شايفين اهو، بينضف خالص، بيسلك، بياخد من اول القص الانتجريشن بتاع التندو، بيبدا بيجي على الترابيزه الجنبي والفريق الثاني وهيبدا يحضر التندو زي ما حضرتك شايفين. على فكره مهم جدا جدا، ما تقولش او اي حد، لا ده جراح اللي بيشتغل، مش اي حد، لا جراح اللي بيعمل الحاجات دي. لا دي حاجات بالمقياس، بيقيس الطول وبيقيس الديامتر وازاي بيعمل الخيط وازاي الحاجات دي مش حاجات عفويه. انا بقول لكم 2 تيمز اوف سيرجن. هو طبعا كل الخيوط دي عشان ما تلخبطوش فيها هي طريقه ازاي انا القط التندون، ازاي اعديه من خرمين صغيرين، بس دي الفكره عشان برضه ما مش موضوع يعني واحد قال لك 4 ستراند 3 ستراند 2 ستراند، ومش كل ده كلام ما تشغلوش بالكم بيه، ولكن هو الفكره انت ازاي تعرف تلقط التندون من الخرم او من الهول الصغير اللي انت عامله. بدا هنا هيبص على بيعمل استكشاف للني جوينت، بيظبط المنظار زي ما هو عاوز، بيخش على الاندركونداير بوتش وينضفه بالسوفت تيشو. كنا زمان بنخش بفوتون هم وندق ونفتح نعمل موتش بلاستي.
عشان ما يحصلش امبنجمنت للتندون. الحقيقه دلوقتي مجرد انا بعمل بالشيفر الدنيا بتمشي كويسه بفضل الله عز وجل. لما كنا الاول لازم ناخد حته من الكون من الايه؟ من الاوفر من الانتركوندايلر روتش. او كده بيبص بصه سريعه هيبدا يخش شال عامل سويتش خد المنظار حطه في الانتروميديان عشان ايه؟ عشان يبص على الاوفر كده اهو بيخش بالبنط اهوت بيعمل فيمورال تانل بيخرج طبعا خرم في الفيمر طبعا في جايد فيمورال جايد في جايد وفي مش جايد. خلاص فاضل 3 دقايق وخلاص. ده الفيمورال جايد خلاص خلصت انا الاول خلاص عملت قمه. بنخش على التibia بعد كده بجيب التibia جايد ويدخله من الانترميديال ومن الفتحه اللي عاملها من تحت وبيثبتها في مكان الانسيرشن بتاع الفوت برينت بتاع الاس ام اهو. ده اللي فيه ده بيدخله ده جايد. كلها حاجات كلها اجهزه دلوقتي. العظام بقى معظمها انسترومنت عرفت انت ازاي الاسمبلي بتاعها خلاص بقى الشغل بتاعك بقى سهل خالص. او ركب اهوت ويبقى هيعمل في الفيمورال تانل برضه زي ما قلنا بيكون 45 درجه مدهوبه بين التيبل توبروست والبوستويد الازمك. بخش 45 درجه مع الشرط بطلع على الانسيشن بالظبط بتاعه على الفوت برينت بيعلق. شوف هيعلق ازاي بقى بكل بساطه بيعلق الخيط ويشده من هنا ومن هنا وكده العمليه خلصت خلاص. ايوه بص اهو كده مجرد يشد اهو ده التندون اهو وشده تمام اهو شده تمام اهو اهي اللي هنا بيطمن بقى دخل من هنا دخل من هنا خلاص. حط التندون هيبدا يثبته بعد كده يثبته مسمار فوق مسمار تحت او زي ما انتوا عاوزين. اللي يحب يشبه انضغطوا فوق انضغطوا تحت استيبل فوق استيبل زي ما تحب على حسب انت بتعرف تشتغل على حسب الفاسيلتي اللي معاك. طبعا بيبص لازم النظام يطمن مفيش امبنجمنت مفيش اي حاجه مضايقاه التراك بتاعه ماشي كويس. بيفحص عاوز ما تشوفون ده باختصار شديد العمليه بكل بساطه. ونشكركم ولو في اي تعليق او اي كومنت لاي زميل اتفضل. اقفل بقى الدكتور. نعم هو بس الدكتور عصام رئيس قسم التخدير والعنايه المركزه هو اللي بيبنك لنا وهو اللي تعبنا في عاوز يسال. هو الدكتور عصام. بسم الله. ونشكر الاستاذ دكتور ابراهيم على المحاضره الجميله ديت. جود برزنتيشن ومحاضره طويله جدا الحمد لله. اسفين والله بس ما زهقناش يعني. اسفين والله. انما انا ليا عتاب كبير على الدكتور ابراهيم. اي حد بيشتغل جراحه لازم يشكر التخدير ده. انا اسف والله. دي اول غلطه. ونشكر قسم التخدير فعلا ومتشكرين يا جماعه وشرفتونا وتفضلوا على الغدا. ارجو ان يعجبكم. انا خايف الدكتور ابراهيم ذكر انك انت